बरगाड़ी दे विच घटनाक्रम वापरिया सी जिहड़ा साडे इतिहास का ही सब तो माड़ा जानी कि वो एक घटनाक्रम जिहदे विच साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के पावन स्वरूप जिहड़े सी उहदे अंग जिहड़े सी खिलारे सीगे। उन्हां दा इंसाफ लैण लई ते दोषियों की गिरफ्तारी दे लई जदों कोटकपूरे दे विच धरना दिता जां होर सिख संगतां ने जदों धरना दिता उपरंत की होया भी थां थां दे उत्ते पुलिस ने लाठीचार्ज गोली चलाई जिस बहबल पिंड दे विच 2 सिंह जिहड़े आ वो शहीद हो गए। श्रोमणी अकाली दल का राज होवे ते बैठियां भी सिख संगतां उन्हां पापियां उन्हां दुष्टां नूं गिरफ्तार कराउण दी मंग लई होण ते कार्रवाई उल्टा उन्हां दुष्टां दे उत्ते सरसे वालियां दे उत्ते करन दी थां ते संगतां ते लाठीचार्ज होवे। ना तां उन्हां दुष्टां खिलाफ कार्रवाई कोई हुई है जिन्हां ने बरगाड़ी दे विच साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का सरूप बुरज जवाहर के तो चुरा के अंग अंग खिलारे सी बरगाड़ी च। ना उन्हां पापियां खिलाफ कार्रवाई हुई है जिन्हां ने गोलियां चलाइयां जां संगतां उत्ते लाठीचार्ज कीता। जिन्हां ने यह कारा करवाया बादल दल वालियां ने उन्हां नूं भी आए दिन राहत मिल गई जी, उन्हां नूं क्लीन चिट मिल गई जी। बादल दल वाले नूं तय कर खाती परों पड़िया होया भी असीं किसी नूं हवा नहीं लगन देनी, सैनी नूं भी बचाउणा आप भी बचना ते किसी बुच्चड़ नूं सरसे वाले नूं भी किसी नूं बिल्कुल सज़ा नहीं मिलदी। सरसे वालियां दियां जां सिੱਖੀ ਦੇ सिखां दे दुश्मनां दियां वोटां लैण लई जो कुछ इन्हां ने कीता सब तो नीच हरकत की कि उन्हां ने इन्नी खुल देती कि डेरा सरसे वालियां ने गुरु साहिब के स्वरूप की बेअदबी करन तक के फैसले कर। कोटकपूरा गोली कांड का चलान पेश हो गया जिहदे विच 307 ते होर धरावां तहत सुखबीर बादल, प्रकाश सिंह बादल ते होर कई जिहड़े पुलिस वाले भलवान ने जां होर ने उन्हां नूं दोषी बनाया। टीवी 84 उत्ते प्रोग्राम खबर दी खबर देख रहे सारे दर्शकों नूं मैं सरबजीत सिंह घुमान फतेह अर्ज करदा जी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। अज गल तां शुरू होनी चाहिदी सी जिथे आपां कल चर्चा करदे सीगे कि अजनाले दे विच सिख संगतां ने थाणे दा घिराव कीता ते जिहड़ा भाई अमरतपाल सिंह दे साथी दी रिहाई दा मसला सीगा ते यह खबर तां अज तकरीबन हुण इस वेले पूरी चर्चा च कि भाई लवप्रीत सिंह तूफान सिंह ओहदा छोटा नाम आ जिहड़ा नौजवान पुलिस ने चक के जेल च बंद किया होया सी उहदी रिहाई हो गई है। कल जिहड़ा उत्थे रोस मुजाहरा किया गया उहदे विच यही सहमति बनी सी अंत ते कि परचा रद्द किया जाऊगा ते भाई अमरतपाल सिंह ते बाकियां दे खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी ते उपरंत जिहड़ा लवप्रीत सिंह उर्फ तूफान सिंह उहनूं रिहा किया जाऊगा। पर हुण इहदे नाल इस तों वड्डियां जिहड़ियां कई खबरां जिहड़ियां बड़ियां अहम ने ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਰਚਾ 'ਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਰਗਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਵਾਪਰਿਆ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜਾ ਜਾਣੀ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹਦੇ ਅੰਗ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਖਿਲਾਰੇ ਸੀਗੇ बरगाड़ी पिंड दे विच। उपरंत उन्हां दा इंसाफ लैण लई ते दोषियों की गिरफ्तारी दे लई जदों कोटकपूरे दे विच धरना दिता जां होर सिख संगतां ने जदों धरना दिता उपरंत की होया भी थां थां दे उत्ते पुलिस ने लाठीचार्ज गोली चलाई जिस च बहबल पिंड दे विच 2 सिंह जिहड़े आ वो शहीद हो गए ते कोटकपूरे दे विच जो भाणा वापरिया वो बहुत माड़ा वापरिया कि श्रोमणी अकाली दल का राज होवे ते बैठियां भी सिख संगतां उन्हां पापियां उन्हां दुष्टां नूं गिरफ्तार कराउण दी मंग लई होण ते कार्रवाई उल्टा उन्हां दुष्टां दे उत्ते सरसे वालियां दे उत्ते करन दी थां ते संगतां ते लाठीचार्ज होवे। इह जिहड़ा भाणा वापरिया सीगा इहदे मुतालक 2015 तो ही सिख संगतां इंसाफ दी मंग करदियां संघर्ष कर रहीआं ने पर ना तां उन्हां दुष्टां खिलाफ कार्रवाई कोई होई है जिन्हां ने बरगाड़ी दे विच साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का स्वरूप बुरज जवाहर के तो चुरा के अंग अंग खिलारे सी बरगाड़ी च। ना उन्हां पापियां खिलाफ कार्रवाई हुई है जिन्हां ने गोलियां चलाइयां जां संगतां उत्ते लाठीचार्ज किया ते जिन्हां ने यह कारा करवाया बादल दल वालियां ने
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਏ ਦਿਨ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਗਈ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਮਿਲ ਗਈ ਜੀ। ਇਹ ਖਬਰਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਸੇ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਰਚੇ ਵੀ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ ਸੁਖਰਾਜ ਸਿੰਘ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਉੱਥੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਉਹਦੇ ਪਿਤਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਤੋਂ ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਇਹ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਸਲਾ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬਾਦਲ ਦਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨਕਾਤੀ ਪ੍ਰੋਮ ਪੜਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹਵਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦੇਣੀ, ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬਚਾਉਣਾ, ਆਪ ਵੀ ਬਚਣਾ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਬੁੱਚੜ ਨੂੰ, ਸਰਸੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣੀ। ਸੋ ਉਹ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਚਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਐਂ ਲੱਗਦੀ ਰਹੀ ਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਹੁਣ ਬਸ ਇਨਸਾਫ ਹੋ ਕੇ ਰਹੂਗਾ, ਕਦੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਦੇ ਉੱਤੇ ਕਦੇ ਨੀਵੇਂ ਇੱਕ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਇੱਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਂ ਨਵਾਂ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਵਾਪਰਿਆ, ਉਹ ਜੇ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੋਟਕਪੂਰੇ ਉਦੋਂ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਹੋਇਆ, ਗੋਲਾਬਾਰੀ ਹੋਈ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ADGP LK ਯਾਦਵ ਆ, ਉਹਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਸੀ, ਸੈੱਟ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਅੱਜ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਤਾ। 7000 ਸਫ਼ਿਆਂ ਦੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਆ, ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਸਾਬਕਾ DGP ਸਮੇਧ ਸੈਣੀ, ਉਮਰਾ ਨੰਗਲ, DIG ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ, SSP ਸੁਖਮੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, SSP ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ, ਚਰਨਜੀਤ ਸ਼ਰਮਾ ਉਹਦਾ ਨਾਮ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਖਬਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸਿੰਘ ਲਿਖਤਾ, SHO ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ 307 120 ਵੀ ਧਾਰਾਵਾਂ ਲਾਈਆਂ ਨੇ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਕਿ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਦਾ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 307 ਤੇ ਹੋਰ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਭਲਵਾਨ ਨੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਕਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਇਹ ਤਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਾਣੇ, ਪਰ ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੂਰੀ ਚਰਚਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਭਖੀ ਹੋਈ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸ਼ਰਮ ਮਾਰਦੀ ਆ ਵੀ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਬੜੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ, ਬੜੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ, ਭਾਜਪਾ, ਕਾਮਰੇਡ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਲੱਲੜ ਪੱਲੜ ਨਾਲੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੇ ਕੋਈ ਭਰੋਸਾ ਕਿਸੇ ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਹੈਗਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲੇ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਠੱਗੀ ਮਾਰੀ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ, ਪਿੱਠ ਵਿੱਚ ਵਾਰ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਸਰਸੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਜੋ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਨੀਚ ਹਰਕਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇਤੀ ਕਿ ਡੇਰਾ ਸਰਸੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਤੱਕ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰ ਲਏ। ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਵਾਪਰਿਆ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਮਣਾ ਮੂੰਹ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਤੇ ਹੁਣ ਬਾਦਲ ਦਲ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦਾ ਤਾਂ ਬੜਾ ਚੇਤਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਲੋਕ ਕਰਕੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪਿਓਰ ਨੰਗੀ ਚਿੱਟੀ ਸਿਆਸਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਹਾਂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਜੇ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਫੜ ਸਕੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜ ਲਾਂਗੇ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਜੋੜੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ, ਇਹਨੇ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਅਤੇ ਬਾਦਲ ਦਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਟੱਕਰ ਆ ਉਹ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਆਗੂ ਇਸ ਸਾਰੇ ਕਾਸੇ ਦਾ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਚੱਕ ਸਕਦੇ ਜਾਂ ਬਾਦਲ ਦਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਚੋਂ ਕੱਢਦੇ ਆ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਜਥੇਦਾਰ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਪੰਜੋੜੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੋਤੜੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਖੋਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਨੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਕਦੇ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਾਦਲ ਦਲ ਦੀ ਬੋਲੀ ਆ, ਪਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਸ ਵਾਰੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਉਹ ਵੀ ਬਾਗੀ, ਤੇ ਬਾਗੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਫਾਰਗ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮਿਲੀਏ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਚੋਂ ਫਾਰਗ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਦੋਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮੰਨਦੇ ਆ ਕਿ ਡੇਰਾ ਸਰਸਾ ਦੀ ਨੰਗੀ ਚਿੱਟੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨੀ
ते सिखां दा सिख जज्बातां दा घाण करना बहुत ही माड़ी गल सी। ये सारे ही मनदे आ भी जिहड़ा इत्थे कोटकपूरे ते बहबल विच होया वो बहुत ही ज्यादा गलत होया। ये सारे ही मनदे आ भी बाद विच जिहड़ा डेरा सरसा दे मुखी नूं बिना सद्दिया माफी दित्ती गई, पंज सिंह साहिबान नूं अकाल तख्त साहिब दे पंच प्रधानी दी परंपरा नूं नीवां दिखाया गया। ये भी मनदे आ बई जिहड़े 1 करोड़ रुपया गुरु दी गोलक दा उस गलत फैसले नूं ठीक दर्शाउण लई मीडिया नूं दिता गया इश्तिहारां दे अवजाने वजों, वो भी मतलब गलत सी। पर ये सारियां गलतियां जो हो रही सी उदों ये सारा टोला एकजुट ते एक मुठ सी। उदों ढींडसे तो लैके सारे लीडरां ने इस पाप दे विच सहमति प्रगटाई और ये चीज तो ये बच नहीं सकणगे। ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ आगू हुण ये सोचते आ कि असीं बादलकियां दे खिलाफ बोल के खनी सुरखरू हो जावांगे, ये गल बननी नहीं। और ये मसला कल्ला यही थोड़ी आ पंथ दी पिठ च छुरा मारन वालियां हज़ारां करतूतां नेगियां जिन्हां दे विच बादल परिवार दा इन्हां ने साथ दिता। जिहड़ा नानकशाही कैलेंडर सिखां दी विलक्षण होंद हस्ती दा प्रतीक सी, ਉਹਨੂੰ जिस तरीके नाल ਉਹਦਾ भोग पाया गया, फिर ਜਿਹੜੀ सोच ਦੇ खिलाफ गुरुद्वारा सुधार लहर ਚੱਲੀ। ਆਪਾਂ 2-3 दिन ਪਹਿਲਾਂ प्रोग्राम ਕੀਤਾ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਕੇ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ। ਜਿਸ महंत शाही ਨੂੰ ਵਿਪਰਵਾਦੀ ब्राह्मणवादी सोच ਨੂੰ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਇੰਨੀਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੁਧਾਰ ਲਹਿਰ ਚੱਲੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ, ਫਿਰ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਾਸੇ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾ ਕੇ ਧਰਤਾ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਸਿੱਧੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਜੀ ਖਰੜਾ ਵਾ ਜਾਂ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਡੇਰਾਵਾਦੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦੀ ਸੋਚ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਉਧਰ ਖੜਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਆਪਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਦੁਆਰਾ ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਂਦਾ। ਜਾਣੀ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੁਧਾਰ ਲਹਿਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਸਿਫਰ ਕਰਤੀਆਂ ਬਾਦਲ ਦਲ ਨੇ, ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ। ਤੋ ਜੋ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਵਾਪਰਿਆ, ਜਦੋਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਾਂ ਜਥੇਦਾਰ ਦੀ ਪਦਵੀ ਦੀ ਤੋਹੀਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜਾ 1984 ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਢਾਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਉਹ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਫਲਸਫੇ ਨੂੰ ਜਾਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕੇ। ਪਰ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹਮਲਾ, ਬਿਲਡਿੰਗ ਤਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਇਮਾਰਤ ਦਾ ਕੀ ਆ, ਇਮਾਰਤ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾ, ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਪਹਿਲੋਂ ਹਮਲੇ ਹੋਏ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਪਾਪੀਆਂ ਨੇ ਕਦੇ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਪਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਮਰਿਆਦਾ, ਉਹਦੀ ਤੋਹੀਨ, ਉਹਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਕੀਤੀ ਆ, ਜਾਂ ਇਉਂ ਕਹੀਏ ਵੀ RSS ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਤਹਿਤ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੱਖ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ, ਪਾਕੀਜ਼ਗੀ, ਉੱਚਤਾ ਸੁੱਚਤਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਲੀਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਸਿੰਬਲ ਨੇ, ਚਿੰਨ੍ਹ ਨੇ, ਪ੍ਰਤੀਕ ਨੇ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਤਿਰਸਕਾਰ ਕਰਦੇ ਜਾਓਗੇ, ਛੋਟਾ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਜਾਓਗੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬਰਾਤਬਾ ਹੋਵੇ, ਸਤਿਕਾਰ ਹੋਵੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਮਿਥ ਲਵੇ ਤੇ ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਅਕਸ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਤੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਸ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਵਾਚਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜਿਹੜਾ ਅਕਸ ਵਾ ਉਹ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੌਮ ਦਾ, ਪੂਰੇ ਧਰਮ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਕਾਸੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਨਾਸ਼ ਮਾਰਤਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਪਿਛਲੇ 70-80 ਸਾਲ ਤੋਂ, ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿੱਖੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਘਾਣ ਕਰੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਦੇ ਬਣੀ, ਬਣਨੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ। ਬੇਸ਼ੱਕ BJP ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਦਿੰਦੀ, BJP ਹਮਲੇ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ, RSS ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ, ਕਦੇ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਣੀ।
पर जो नुकसान साडी कौम दा, साडे धर्म दा, साडे सारे कासे दा बादल परिवार दे राही हो गया, वो बहुत औखा ते बहुत खतरनाक नुकसान आ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਦਵਾਨ ਸੱਜਣ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖੋਜੀ ਸੱਜਣ ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਬਾਦਲ ਸੈਨਾ ਗੰਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾਉਂਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਫੇਰ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਆ। ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਆ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਵਾ-ਤਵਾ ਬੋਲਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬਾਦਲਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪੰਥ ਅਤੇ ਧਰਮ ਵਿਰੋਧੀ ਹਰਕਤਾਂ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਕਰਦੇ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਅੱਜ ਬਣਿਆ, ਚਾਰਜ ਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਹੋਈ ਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਲਿਸਟਿੰਗ ਬੜੀ ਸੌਖੀ ਹੋ ਸਕੂਗੀ ਕਿ ਆਹ ਬੰਦੇ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਨਵੇਂ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਆ ਬਾਦਲ ਦਲ ਨੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਇਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ, ਬਾਦਲ ਦਲ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਬੜੀ ਦੁੱਧ ਧੋਤੀ ਬਣ ਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਲੋਕ ਕੁਛ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਹ ਸਿੱਖ ਗਲਤ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਵੀ ਕੋਈ ਗਲਤ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ, ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚਾ ਆ ਕਿ ਪੰਥ ਦਾ, ਪੰਥਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਬਾਦਲਕਿਆਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਕਾਂਗਰਸ ਜਾਂ ਭਾਜਪਾ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਰੋਲਣ ਜਾਂ ਉਹ ਕੋਈ ਗਲਤ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਖ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਨੀਲੀ ਪੱਗ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਹੋਣ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਘੁੰਮਦੇ ਹੋਣ ਤੇ ਉਹ ਪੰਥ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਭੁਗਤਣ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਲੀਲ ਕਰਨ, ਮੱਸੇ ਰੰਗਣ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਮਤਲਬ ਮਾੜਾ ਮਾਹੌਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਭੋਗਿਆ ਪੰਜਾਬ। ਜਿਵੇਂ ਮੁਗਲਾਂ ਪਠਾਣਾ ਦਾ ਦੌਰ ਸੀ ਨਾ ਜੀ, ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਸੀਗਾ। ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਲੋਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਬਾਦਲ ਦਲ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਜੋ ਦਸੌਂਟੇ ਕੱਟੇ ਆ, ਜੋ ਸੰਤਾਪ ਭੋਗਿਆ, ਉਹ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ। ਖੈਰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਰਾਜਗੱਦੀ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਸ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਪਰ ਗੱਲ ਹੋਰ ਵੀ ਗਾਂਹ ਚਲੀ ਗਈ। ਇਸ ਵਾਰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਐਮਐਲਏ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਇਆਲੀ ਜਿੱਤਿਆ। ਜਿਹੜੀਆਂ 2 ਸੀਟਾਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਮਜੀਠੀਆ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਏ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੰਘਣੀ ਆ ਜੀਵਨ ਸਾਥਣ, ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਟ ਮਿਲੀ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਬਿਆਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਵਾ। ਇਸ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਬਿਆਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਆ, ਬਿਆਸ ਡੇਰੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਸੀਟ ਜਿਹੜੀ ਦੂਜੀ ਆ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਕੋਟੇ 'ਚ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਦਲ ਦਲ ਦਾ, ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੂਪੜਾ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਤੇ। ਪਰ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਪੂਰੇ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਵਿਚਰਨ ਦਾ ਤਹੱਈਆ ਕਰਦੇ ਆ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਕੋਈ ਮੂੰਹ ਤੇ ਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਹੀ ਆ ਕਿ ਸੰਗਤਾਂ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾਵਾਚਕ ਜਿਹੜਾ ਸੋਚ ਆ ਉਹ ਰੱਖਦੀ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ, ਹੁਣ ਇਸ ਚਲਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਦੋਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਾਣੇ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਦੁਨਿਆਵੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਚੋਂ ਇਹ ਬਰੀ ਹੋ ਜਾਣ, ਪਰ ਉਸ ਉੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਖਰੀ ਅਦਾਲਤ ਆ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਬਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਚਲਾਨ ਨੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਦਾ, ਬਹਿਬਲ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਦਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਘਟਨਾਵਾਂ, ਇਹ ਚਲਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਦਰਜ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਨੂੰ, ਪੁਸ਼ਤਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੇਧ ਦਿੰਦਾ ਰਹੂਗਾ ਵੀ ਐ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ। ਸਾਡੇ ਆਪ ਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਅਮਰਵੇਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਮਰਵੇਲ ਜਿਸ ਦਰਖਤ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਕਿਣਕਾ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਡਿੱਗ ਪਵੇ, ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦਰਖਤ ਉੱਤੇ ਹਰੀ ਪੀਲੀ ਜੀ ਬੇਲ ਜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਵੜ ਲੈਂਦੀ ਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਸਾਰੀ ਸੱਤਿਆ ਚੂਸ ਲੈਂਦੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਦਰਖਤ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਜਰਜਰਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਆ ਵੀ ਉਹ ਦਰਖਤ ਮਾੜੀ ਜੀ ਹਵਾ ਨਾਲ, ਝੋਕੇ ਨਾਲ ਡਿੱਗਣ ਵਾਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਮਰਵੇਲ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੀ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਤੋਂ ਤਾਕਤ ਲਈ, ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੀ ਆਪਦਾ ਸਿਆਸੀ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਆ ਸਾਰਾ ਜੀਵਿਆ।
ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੋਖਲੀਆਂ ਕਰਤੀਆਂ। ਤੇ ਅੱਜ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਇਹਦੇ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਨੂੰ, ਇਹਦੇ ਲਾਣੇ ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਬਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਨੋਟ ਬੜੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਲਾਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਹਿਲ ਜਿਹਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਹੋਰ ਬੜੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਨੇ, ਬੜਾ ਪੈਸਾ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਖਨੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਬਣ ਗਏ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੀ ਪਰਵਾਹ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਨਾ ਕਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਫੇਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸੱਤਾ ਮਾਣਾਂਗੇ, ਇਦਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ। ਦੂਸਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਬਈ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦੇ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸੱਚ ਦੱਸਦੇ ਆ ਦੁਨੀਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਪਾਂ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਮੁੰਡੇ ਭਰਤੀ ਕਰ ਲੈਣੇ ਆ, ਗਰੀਬੀ ਬੜੀ ਆ, ਤੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਲੈ ਕੇ ਦੇ ਦਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਗੂਲਾਂ ਕੱਢੀ ਜਾਇਆ ਕਰਨਗੇ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਕੀ ਵਿਗੜਦਾ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦਾ, ਅਸੀਂ ਚਾਹੇ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਸਾਥ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਗੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਬੀਬੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਕਹਿੰਦੀ ਫਿਰੇ ਬਈ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਦੀ ਫਿਰੇ, ਉਹ ਅਰਦਾਸ ਨੇ ਫਿਰ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਮਜੀਠੀਏ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਯਾਤਰਾ ਕਰਵਾਤੀ। ਸਾਡਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਦਾ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ, ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਐਮਐਲਏ ਐਮਪੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਜਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਿਉਂ ਬਣਦੇ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਤਾਂ ਬਣਨਾ ਹੀ। ਰੌਲਾ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰਕੇ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਸਹਾਰਨੀ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਭੁਗਤੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਗਏ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਡੇਰਾ ਸਰਸਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੁੱਲ ਤੋਂ ਬੁੱਲ ਨਹੀਂ ਚੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਭਾਣਾ ਵਾਪਰਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਲਤ ਤੇ ਪੁੱਠਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਭਾਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜੇ ਵਰਗਿਆਂ ਦਾ ਇਨਸਾਫ, ਭਾਈ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੌਂਕੇ ਵਰਗਿਆਂ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇੱਕ ਸੁਰਿੰਦਰਪਾਲ ਆ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਬਰਨਾਲੇ ਜੇਲ੍ਹ ਚ ਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਚਰਚਾ, ਉਹ ਕੱਲ ਕਿਸੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਅਕਸਰ ਹੀ ਬਾਹਰ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਤੇ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਆਪਦੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੌਜਾਂ ਕਰਾਈਆਂ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਬੁੱਚੜ ਤੇ ਜ਼ਾਲਮ ਪੁਲਸੀਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ 1999 ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਮਹਿਲ ਸਿੰਘ ਬੱਬਰ ਦੀ ਸਿੰਘਣੀ ਬੀਬੀ ਗੁਰਮੀਤ ਕੌਰ ਤੇ ਭਾਈ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਕੈਸ਼ੀਅਰ, ਜਿਹੜੇ ਉਦੋਂ ਬੱਬਰ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਸਰਕਰਦਾ ਆਗੂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿੰਘਣੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਬੀਬੀ ਗੁਰਦੇਵ ਕੌਰ। ਇੱਥੇ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਪ੍ਰਭਾਤ ਫਾਈਨਾਂਸ ਉਦੋਂ ਬੜਾ ਚੱਲਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ। ਇੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਟਾਲੇ ਬੀਕੋ ਚ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੇਦਰਦੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਹੋਇਆ ਜ਼ੁਲਮ। ਉਦੋਂ ਜਥੇਦਾਰ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਪੰਜੋਲੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਘਰਵਾਲੀ, ਜਿਹਦਾ ਅਜੇ ਹਫ਼ਤਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੋਣਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਚ ਵਿਆਹ ਹੋਏ ਨੂੰ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਚੱਕ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਟਾਈਮ ਬਾਹਲਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ 2000-3000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਲੋਕ, ਬਿਰਧ ਬੱਚੇ, ਮਾਵਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਹੋਣਗੇ। ਤੇ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਖਤਰਨਾਕ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਭਾਈ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਉਦੋਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸੀ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੀਕੋ ਦਾ, ਬਟਾਲੇ ਦਾ ਘਰਾਓ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਮਿੰਟੋ ਮਿੰਟੀ ਉਦੋਂ 2-3 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ 200-300 ਬੀਬੀਆਂ ਦੀ ਖਬਰ ਛਪ ਗਈ ਸੀਗੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਰਿਹਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤੋਂ ਭਾਈ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਕੈਸ਼ੀਅਰ ਦੀ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਜੀ, ਭਾਈ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਕੈਸ਼ੀਅਰ ਦੀ ਸਿੰਘਣੀ ਬੀਬੀ ਗੁਰਦੇਵ ਕੌਰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਏ ਆ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ TV 84 ਵੱਲੋਂ, ਸਮੁੱਚੇ ਸਿੱਖ ਸੰਘਰਸ਼ ਵੱਲੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਏਡਾ ਕਸ਼ਟ ਝੱਲਿਆ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬਿਆੰਤੇ ਬੁੱਚੜ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ। ਕੱਲ ਵੀ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਪਿਛਲੇ 2-3 ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਵਾ ਤਵਾ ਬੋਲਦਾ। ਅੱਜ ਵੀ TV ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਉਹਨੇ ਫੜੀ ਹੋਈ ਆ ਵੀ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਮਿੰਟ ਲੱਗਦਾ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਹੋਣ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮਸਲੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਹੁਤ ਜਦੋਜਹਿਦ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਕੋਲ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੋਹਾਲੀ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਨਾ ਧਰਨਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ 7 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ। ਜਿਹੜਾ
ਸਾਡਾ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਜਿਸ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਗੁਰਾਂ ਦਾ ਖਾਲਸਾ ਜੰਮਿਆ ਪਲਿਆ ਪ੍ਰਵਾਨ ਚੜਿਆ ਸਿੱਖ ਹੋਮਲੈਂਡ, ਇੱਥੇ ਜੋ ਕੁਝ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ, ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨਹੀਂ, ਇਨਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜ ਕੇ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਚੱਲੋ, ਇੱਥੋਂ ਭੱਜ ਚੱਲੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ, ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੁਸ਼ਤਾਂ ਦੇਖਣ ਕਿ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਜਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਬਹੁਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਕੱਲ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਬਈ ਇੱਥੇ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਉੱਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਉਹੀ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਤੂਫਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬੇਦੋਸ਼ਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਇਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬੜੇ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ ਬਣਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਪਰਚਿਆਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਝੂਠੇ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਖੱਜਲ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਚਲੋ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹ ਝੂਠ ਨੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਵੱਲ ਬੜਾ ਧਿਆਨ ਗਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਦੋ ਜਣੇ ਫੜ ਕੇ ਉਹਦੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਵੱਢ ਰਹੇ, ਦਾਤ ਨਾਲ ਟੋਕੇ ਨਾਲ ਉਂਗਲਾਂ ਵੱਢ ਰਹੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆ ਜਿਹਦੇ ਚ ਕਾਪੇ ਜੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੁੱਟਮਾਰ ਹੋ ਰਹੀ। ਇਹੋ ਜੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਨਾਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਆਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਪਾ ਰਹੇ ਆ ਆਪਦੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਉਹਨਾਂ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਲਈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲੇ ਟਾਈਮ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਮਿੰਟੋ ਮਿੰਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗੇ ਨੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਆਮ ਸਿੱਖ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ UAPA ਸਕਿੰਟ ਚ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਕੱਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਾਪਰਿਆ ਤਾਂ ਚਰਚਾ ਹੁਣ ਇਹ ਭਖੀ ਹੋਈ ਆ ਵੀ ਕੀ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸਰੂਪ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਠੀਕ ਸੀ ਕਿ ਗਲਤ। ਹਰੇਕ ਦੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦੀ ਆੜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਭ ਪਾਸੇ ਆਪ ਜਾਂਦੇ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਉਪਰੰਤ ਜੰਗਾਂ ਯੁੱਧਾਂ ਮੌਕੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਫੋਟੋਜ਼ ਜਾਂ ਯਾਦਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਬਾਣੀ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਰੂਪ ਜਾਂ ਨਿਤਨੇਮ ਦੀਆਂ ਪੋਥੀਆਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਪੰਥ ਸੰਗਤਾਂ ਤੁਰਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਵੀ ਜਦੋਂ ਜੰਗ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਰੂਪ ਲੈ ਕੇ ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਫੌਜ ਦੀ ਗੱਡੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਖੈਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਊ ਇਹ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਹੀ ਜਾਊਗਾ। ਪਰ ਚਰਚਾ ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਸੁਣੀ ਆ ਕਿ ਕੁਝ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਜਥੇਦਾਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਲ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲਿਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸੱਚੀ ਆ ਝੂਠੀ ਆ ਤਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਾਣੇ, ਪਰ ਇਹ ਚਰਚਾ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦੇ ਮਸਲੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿਸ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਮੁਤਲਕ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਬੈਠਣਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ ਉਹ ਇਹ ਆ ਕਿ ਟਵਿੱਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਲ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ KPS ਗਿੱਲ ਤੋਂ ਠੀਕ ਆਉਂਦੇ, ਤੋਂ KPS ਗਿੱਲ ਦੁਬਾਰਾ ਆਵੇ। ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ KPS ਗਿੱਲ ਵਾਲੇ ਵਾਂਗੂ ਕੋਈ ਜ਼ਾਲਮ ਤੇ ਬੁੱਚੜ ਪੁਲਸੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਆਪਦੇ ਹੱਕ ਮੰਗਦੇ ਆ, ਇਹ ਮੋਰਚੇ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਰਦੇ, ਤੇ ਧਰਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਕੇ ਗਲਤ ਨੂੰ ਗਲਤ ਤੇ ਸਹੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਹਿਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜੁਰਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਨੇ, ਸਿੱਖੀ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ KPS ਗਿੱਲ ਦੇ ਬਹਾਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਨੈਵਰ ਫੋਰਗਟ 84 ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ KPS ਗਿੱਲ ਨੂੰ ਲਿਆਓ। ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੜੀ ਅਜੀਬ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਜਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਕਿਸੇ ਮਸਲੇ ਉੱਤੇ ਲਾਮਬੰਦ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਮਸਲੇ ਦੀ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ, ਉਹਦਾ ਪੱਧਰ, ਉਹਦੀ ਪੰਥਕ ਚੇਤਨਾ ਸਭ ਕੁਝ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਕੇ ਇੱਕ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਭਾਰਤੀ TV ਚੈਨਲਾਂ ਨੇ ਜਾਂ YouTube ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਸਾਡੀ ਆਪਦੀ ਕੌਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇਹ ਬੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਪੈ ਗਈ ਆ ਕਿ ਜੀ ਕਾਲਾ ਦੌਰ ਆ ਜੂ। ਮਤਲਬ ਜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਲਈ ਹੱਕ ਦਾ, ਇਨਸਾਫ ਦਾ
ਮੋਰਚਾ ਲਾ ਲਿਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜਦੇ ਹੀ ਦਹਾਈਆਂ ਪਿੱਟਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਕਾਲਾ ਦੌਰ ਆ ਜੂ ਜੀ, ਉਹੀ ਦਿਨ ਆ ਜਾਣਗੇ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਹੋ ਜੂ ਜੀ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹ ਦੌਰ ਸੁਨਹਿਰੀ ਦੌਰ ਲੱਗਦਾ ਜਦੋਂ ਪੰਥ ਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਕੌਮ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਨਿਸ਼ਾਵਰ ਹੋਣ ਲਈ, ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਵੇਲੇ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੂਤੀ ਬੋਲਦੀ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਬੜਾ ਅਜੀਬ ਜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਕਾਲਾ ਦੌਰ ਆਜੂ ਜੀ, ਕਾਲਾ ਦੌਰ ਆਜੂ। ਤੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ ਆ ਇਹ ਸਿਰਜਣ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਪੂਰੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਨੇ ਅੱਜ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਜੀ ਉਹ ਥਾਣੇ 'ਚ ਵੜ ਗਏ। ਅਜੀਤ ਵਾਲੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇਦੋਂ ਵੀ ਮਤਲਬ ਤਿੱਖਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵੈਸੇ 1985 ਤੋਂ 95 ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਜਾਂ ਉਹ ਕਹੀਏ 90-91 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਵੀ ਖਾੜਕੂਆਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਸੱਚੀ ਤੇ ਸੁੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਅਜੀਤ ਵਾਲਾ ਕਰਦਾ। ਅਜੀਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਭਰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹਜੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਅੱਜ ਉਹਨੇ ਖਬਰ ਇਹ ਲਾਈ ਆ ਕਿ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਜਨਾਲੇ ਥਾਣੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਹਮਲਾ ਸੀ ਜਾਂ ਕੀ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਬਾਅਦ ਦੀ ਆ, ਪਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਉਹ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨੀ, ਮੈਂ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਮੂਹਕ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਚੇਤਨਾ ਆਈ ਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਉਭਾਰ ਵਾ, ਉਹ 5000 ਆ, 10000 ਆ, ਕਿੰਨਾ ਆ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਾਣੇ, ਪਰ ਉਹ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਜੇਕਰ ਭਾਈ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਕ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜੇਕਰ ਭਾਈ ਸੂਰਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਨੇ, ਜੇ ਭਾਈ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਮੰਡ ਪੰਥਕ ਮਸਲਿਆਂ ਲਈ ਡਟਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜੇਕਰ ਬੁੱਤ ਤੋੜਨੇ ਆ ਇੱਥੇ ਗੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲਾਏ ਆ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਵੱਲ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ, ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼, ਹਰ ਮਸਲੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕੌਮ ਲਈ, ਪੰਥ ਲਈ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਮਿਲਦੇ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟੜਪੰਥੀ, ਰੈਡੀਕਲ, ਅੱਤਵਾਦੀ, ਵੱਖਵਾਦੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਘਰੇ ਬੈਠੋ। ਮੈਂ ਇਹ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ ਉਸ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖਾੜਕੂ ਲਹਿਰ ਮੌਕੇ ਜੋ ਕੁਝ ਖਾੜਕੂ ਲਹਿਰ ਦੇ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਕਰੇ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਮਤਲਬ ਕਿ 1982, 83, 84 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਥਕ ਸਫਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਉਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵਾਪਰਿਆ ਜੋ 1985 ਤੋਂ 95 ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਵਾਪਰਿਆ ਦੋਨਾਂ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ। ਤੇ ਉਸ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਚੇਤਨਾ 1982, 83, 84 ਤੱਕ ਸੀ ਉਹੀ ਅੱਜ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਜਾਂ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਤੋਂ ਬੇਖੌਫ ਨੇ, ਬੇਪਰਵਾਹ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੀ ਕਰ ਲੂ। ਇਹ ਇੰਨੇ ਬੇਡਰ ਨੇ ਕਿ ਕੱਲ ਜਦੋਂ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਗਏ ਆ ਤਾਂ ਆਮ ਜਿਹੜੇ ਖਾੜਕੂ ਲਹਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਰਹੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਬੜੀ ਅਲੋਕਾਰ ਜੀ ਗੱਲ ਹੋਊਗੀ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਇਹ ਮੁੰਡੇ ਖੁੰਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਉਮਰ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਅੱਖਾਂ ਪਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ। ਤੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦੌਰ ਆ ਇਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਗਈ ਹੋਣੀ ਆ ਕਿ ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਕਿੰਨੇ ਦੁਖੀ ਨੇ ਇਸ ਜ਼ਾਲਮ ਤੇ ਨਿਕੰਮੇ ਅਯੋਗ ਪੁਲਿਸ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੇਦੋਸ਼ੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਟੰਗ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਬੰਦਾ ਕਰੇ ਕੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਜਾਂ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕੁਛ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇਹ ਲੱਗੇ ਨੇ ਜੀ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਥਾਣੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਫਲਾਣ ਢੀਂਗ ਜੇ ਉਹ। ਭਾਈ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗੂਗੀ ਫੇਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੂ। ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੰਥ ਦੇ ਬੁਰੇ ਹਾਲਾਂ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਉਭਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਟੀਮ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ ਆ ਜਿਹੜੇ ਥਾਣੇ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਹੁਣ ਕਿਹੜਾ ਝੂਠਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਾ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੇ ਆ ਉੱਥੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ। ਤੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ
ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਫਲਾਨੀ ਗੱਲ ਗਲਤ ਆ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮਰੱਥਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਆ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕੌਮ ਲਈ ਵਰਤੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਰਵਕੜੀ ਚਲਾਓ, ਕੋਈ ਮੋਰਚਾ, ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਇਲ ਕਰੋ। ਤੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ 5-10 ਹਜ਼ਾਰ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ, ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕੌਮ ਦੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨੀ ਹੀ ਭਰਨੀ। ਕੱਲ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਉੱਤੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਆ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆ, ਇਹ ਬੜਾ ਅਜੀਬ ਲੱਗਦਾ। ਜਿਵੇਂ 1978 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਆ ਜਿਹੜੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ, ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। ਇਵੇਂ ਹੁਣ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲੀਆਂ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਲਓ ਜੀ ਇਹਦੇ ਮਗਰ ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਆ, ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਆ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਜਾਂ ਜੋ ਕੁਝ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਚਾਲ ਆ, ਮੋਦੀ ਦੀ ਚਾਲ ਆ, ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਬੰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਫਿਰ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਖਤਰੇ 'ਚ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਭਾਈ ਜੇਕਰ ਪੰਥ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਸਲੇ ਆ ਜਿਹੜੇ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਾਂ ਇਉਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਜੇਕਰ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਫੇਰ ਤਾਂ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਜੀ, ਉਹ ਮੋਦੀ ਦਾ ਬੰਦਾ ਜੀ, ਉਹ ਢਪਾਲ ਦਾ ਬੰਦਾ, ਉਹ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਬੰਦਾ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਹ ਕੰਮ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜੂ। ਤੇ ਇਹ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਹੁਣ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਆ ਕਿ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਾਥੀ ਵਧੀਆ ਕਰ ਰਹੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾ ਰਹੇ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਪਾਸੇ ਲਾ ਰਹੇ, ਪਰ ਉਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਅਕਸ ਖਰਾਬ ਕਰਕੇ ਸੋਚਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਘਰੇ ਬਿਠਾ ਦਾਂਗੇ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੂ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਯਾਦ ਕਰੀਏ, ਜੇ ਭਾਈ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਏਦਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਬਾਦਲ ਦਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦਾ, ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਦਾ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਚਾਲ ਖੇਡ ਕੇ ਉਹਦਾ ਮਰਨ ਵਰਤ ਜਿਹਾ ਤੜਵਾਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਦੋਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ 5-10 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜਿਹੜੀ ਸਰਾਂ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਕਮਰੇ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਭਾਈ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਲੇਟੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਬਹੁਤ ਸੀਗੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 20-25 ਮਿੰਟ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਉੱਥੇ ਚਰਚਾ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਉਹਦੀ ਸਾਂਝ ਸੀਗੀ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਤੂੰ ਗਲਤ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਅੱਜ ਮਿਲ ਗਿਆ ਇਹ ਲੈ ਜੇ, ਗਾਹਾਂ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਕਿਹੜਾ ਰਾਗ ਮੁੱਕ ਗਿਆ। ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਗੀ ਹਮਾਇਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਡਟਿਆ ਰਿਹਾ, ਅਡੋਲ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਧੜੱਲੇ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਜਿੱਦੀ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਆਪਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹਿਆ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕਿ ਉਹਦੀ ਉਹ ਗੱਲ ਬਣੀ ਨਹੀਂ। ਉਪਰੰਤ ਅਖੀਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋਇਆ ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਰਤਾਰੇ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਆ, ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਅੰਤ ਹੋ ਜਾਵੇ ਗੱਲ ਦਾ, ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਨਾ ਵਧੇ। ਖੈਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ, ਪਰ ਗੱਲ ਫੇਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ ਕਿ ਪੰਥ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਸਲੇ ਆ, ਤੇ ਜੀ ਤੋਂ ਵੀ ਆਸ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰੂਗਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਮਸਲੇ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਭੈੜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਾਦਲ ਕਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਆ ਬਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸਲ ਤਾਕਤ, ਅਸਲ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸੀਗੀ ਪਾਵਰ, ਸਾਡੀ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸੀ ਸਾਡਾ, ਉਹਨੂੰ ਉਲਝਾ ਕੇ ਰੱਖਤਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਖੱਖੜੀਆਂ ਕਰੇਲੇ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਵਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਭਿੜਦੇ ਹਾਂ। ਤੋ ਜਿਹੜੀ ਏਕਤਾ, ਜਿਹੜੀ ਪੰਥ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਸ਼ਕਤੀ, ਜਿਹੜਾ ਇਕੱਠ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਕੱਠ ਤਾਂ ਹੋਊ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸੱਤਾ ਸੁੱਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋ। ਸੋ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉਲਟ ਭੁਗਤਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ ਉਹ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਬਾਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਬਾਕੀਆਂ ਨੇ ਕਰਤਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਕਦੋਂ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਵਿਗੜੀ ਹੋਈ ਤਾਣੀ ਸੁਧਰੇ, ਸੰਭਲੇ,
ਇਹ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਕਤ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਅੱਤਵਾਦ ਆਜੂ, ਇਹ ਕਾਲਾ ਦੌਰ ਆਜੂ। ਤੋ ਇਸ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਤੇ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦੋਨੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੱਤ ਬਖਸ਼ਣ। ਪੰਥ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਲੋਚਣ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ ਤੇ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਲਈ ਇਹ ਭਰਾ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਣ। ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ। ਬੋਲਦਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਉੱਚਾ ਨੀਵਾਂ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ਣਯੋਗ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।